ओम शांति 12-3-22 महावाक्य प्रातः मुरली। मिठा बाबा कहले मिठे बच्चे अविनाशी बाबांको ठारू जदि सदा सुखर संपत्ति नेबार अछि तेबे जहाँ सबू दोष बा दुर्बलता रही सेगुड़ी को बाहर कर दियो। भल भावरे पाठ पढ़ एवं पढ़ाओ। बाबा कहले अविनाशी बाबांको ठारू जदि सदा सुखर संपत्ति नेबार अछि तेबे जहाँ सबू दोष बा दुर्बलता रही सेगुड़ी को बाहर कर दियो। भल भावरे पाठ पढ़ एवं पढ़ाओ। बाबार प्रश्न अछि बाबांको भली सेवार निमित्त हेबा पाई केउ मुख्य गुण आवश्यक। बाबांको भली सेवार निमित्त हेबा पाई केउ मुख्य गुण आवश्यक। उत्तरे बाबा कहिले सहनशीलतार। देहरे मध्य अत्यधिक मोह रखिबा अनुचित। जोग बल द्वारा सबु कार्य हासिल करिबार अछि। जेतेबेले जोग बल द्वारा समस्त रोगर उपशम होई जिवो सेतेबेले जाई बाबांको भली सेवार निमित्त होई पारिबो। द्वितीय प्रश्न अछि केउ महापाप करिबा द्वारा बुद्धिर ताला बंद होई जाए। उत्तरे बाबा कहिले जदि बाबांकर हेला परे बाबांकर निंदा कराई थांती आज्ञाबह विश्वस्त हेबा परिवर्ते कौनसी भूत अर्थात विकारर वशीभूत होई अपसेवा करि थांती विकारी पणिया को छाड़ी न थांती तेबे एही महापाप द्वारा बुद्धिर ताला लागी जाई थाए। गीत अछि कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान ओबाच पिला माने जानी पारिछंती जे निराकार जिए पतित पावन ज्ञानर सागर अटंती से आत्मा मानकु पाठ पढ़ाउछंती। शास्त्र आदि पढ़िबा एसबु भक्ति मार्ग अटे। सत्य जुग और त्रेतारे केही शास्त्र पढ़ी न थांती। द्वापररु मनुष्य ही शास्त्र पढ़ी आसुचंती। मनुष्य माने ही शास्त्र रचना करिछंती। भगवान एही शास्त्र सृष्टि करि नाहंती ना व्यास कौनसी भगवान अटंती। व्यास तो मनुष्य थिले। निराकार परमपिता परमात्मा को समस्ते स्मरण करुछंती। केवल एही भूल करिछंती जे गीतार भगवान श्री कृष्ण बोली भावी नेइछंती। बाबा बुझाउछंती जे मु ज्ञानर सागर अटे श्रीकृष्ण नुहे। एही बेहद दुनियार इतिहास भूगोल को आदिरु अंत पर्यंत बाबा ही जानिछंती जे किपरि एही आत्मा माने रही थांती। मूल बतन सूक्ष्म बतन एवं एहा हेउछि स्थूल बतन। एही चक्र किपरि घुरुछि एही ज्ञान केवल मु निराकार बीज रूप ज्ञान सागर को बिना आउ केही सुनाई पारिबे नाही। पुणी जेतेबेले भक्ति मार्ग आरंभ होई थाए तेबे भक्त माने ही बसी एही शास्त्र आदि रचना करुछंती। एही शास्त्र आदि पुणी तैयारी हेबार अछि। एपरि नुहे जे एहा रचना हेबा बंद होई जिवो। असलरे भारतर आदि सनातन धर्म ही देवी देवता धर्म। सत्य जुगर आरंभरे देवी देवता मानकर राज्य थिला। भारतवासी निजर धर्म को भूली जाइछंती। जेउ माने पवित्र थिले से माने एबे पतित होई जाइछंती। सेथिपाई भगवान कहुचंती जे मु आसी तुमको पतित मनुष्यरु पवित्र देवता करुछि। तुमे मध्य जानिछ जे देवता हेबा पाई आमे ही पाठ पढ़ुछु। मनुष्यरु देवता बाबांको बिना केही करि पारिबे नाही। कारण एठार तो समस्ते पतित भ्रष्टाचारी अटंती। सेमाने पुणी पवित्र श्रेष्ठाचारी किपरि करिवे।
ଏହା ପତିତ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ ଦି ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଭଗବାନ ଆସି ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ଭଗବାନ, ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଶୁଣାଅ। କୃଷ୍ଣ ତ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପଢ଼ାଇଲା ବାଲା ନିରାକାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆମକୁ କ'ଣ କରାଉଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସ୍କୁଲରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା କେହି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ନାମ ତ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିଜ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ରହିଛି। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ନୂଆ ମଣିଷ ଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ନୂଆ ମଣିଷ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସି ଶୁଣାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରୁଛି। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତଳେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତତତ୍ୱମ୍, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ପତିତ ପାବନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ବାବା ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ୟାଦ କର। ମୋତେ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର କେବଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେବ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି କାମ ବିକାର। ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ବିକାର ରୂପକ ବିଷ ହିଁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ନିର୍ବିକାରୀ ହିଁ ବିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ବିକାର ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 5 ଭୂତ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି 5 ଭୂତ ହେଉଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର। ବାବା ହିଁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦୌ ଧାରଣା ହିଁ ହେଉନାହିଁ। କ୍ରୋଧରୁ ଭୂତ, ଲୋଭର ଭୂତ, ମୋହର ଭୂତ ଏକଦମ କଳା କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହେଲା କାମ ବିକାର। ଏହି ବିକାର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ବିଲକୁଲ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସାକାରଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ଅଥବା କୌଣସି ଦେବତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯଦି ବଦ୍ରୀନାଥ ଅମରନାଥକୁ ଯିବେ ତେବେ ପଥରକୁ ବସି ପୂଜା କରିବେ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା କେବେ ଆସିଲେ, କିପରି ଆସିଲେ। ଏବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ହେଉନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଅପସେବା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ମଧ୍ୟ ନୀଚ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ବଦଳରେ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବିକାର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଲୋଭର ଭୂତ ଆସିଯାଇଥାଏ। ମନ ହେବ ଯେ ଏପରି ରାବିଡ଼ି ମଲେଇ ଆଦି ଖାଇବି, ଯେପରି ଆରମ୍ଭରୁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଅବସ୍ଥା ପରିପକ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ। ଲୋଭର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଅଧା କଳ୍ପ ଏହି ଭୂତମାନ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛୁ ଏବଂ କରାଉଛୁ, ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମା କରାଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ନାମକୁ ବଦନାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ ଖାତାରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ରହିଛି, ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ? ଦେହ ଅଭିମାନର କୌଣସି ଓଲଟା ଚଳଣି ଯଦି ଦେଖୁଛ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ତ ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ ଯେ ତୁମେ ଏହି ଭୂତର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକକୁ ହଇରାଣ କରିଛ। କେତେକ ପିଲା କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଅପସେବା କରନ୍ତି, ତେବେ ବାବା ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆଉ କିଛି ସେବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାବା ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ। ପୁଣି ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏପରି କୌଣସି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଓଲଟା ଚଳଣି ଚାଲୁଛ, ତେବେ ଖବର ଜଣାଅ। ବାବା ଏଥିରୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିବା କାରଣରୁ ଏମାନେ ଯାଇ ଦାସଦାସୀ ହେବେ। ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର କରାଇ ସତ୍ୟଯୁଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ସହନଶୀଳତା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେହ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମୋହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କାଶ ଆଦି ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କେତେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କେତେ ବୋଝ ରହିଥାଏ।
ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲାର ଚଳଣି ମନ୍ଦ ହେବ ତେବେ ନାମ ବଦନାମ କରାଇ ଦେବେ। କହିବେ ଯେ ଇଏ ଏପରି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ବଦନାମ ହେଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦକ। ଏହି ଗାୟନ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ନା କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦକ ଏହି ଗାୟନ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହି କଳିଯୁଗୀ ଗୁରୁମାନେ ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ଗୁରୁଜୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। ଏଠାରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ନିଜର ମନ୍ଦ ଚଳଣି ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ହିଁ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କଲ ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଗୁଣ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଥବା ହାତ ଛାଡ଼ି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ପିଲା ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମ ନେଇ 8-10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା। କେହି କେହି ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରର ହୋଇ ପୁଣି ଯଦି ଘରର ନିନ୍ଦା କରାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମହାନ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖର ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ବାହାରି ଯିବା ଉଚିତ। ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ 80 ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ, 90 ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ। ପୁଣି ଯେବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଖୁସିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା। ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଦବୀରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ମହିମା ନଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ରମଣୀକ ଅଟେ। ସେହିମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଧାରଣା ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବେ। ସେହିମାନେ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶଙ୍କରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ବିନାଶ କରିବା। ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା? ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 ପାର୍ଟ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର। ସେମାନେ ପୁଣି ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଟ ରହିଛି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବା। ଏହା କେତେ କଷ୍ଟକର କାମ ଅଟେ। ଏହା ପରେ ପୁଣି ସେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧି ଆଦି ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଭିନେତାକୁ କେତେ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ବୁଲାଇଥାଏ ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆସି ନିଜର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବେ। ତୁମେ ଆସିଛ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ।
जदि बुद्धि रे लक्ष्य उद्देश्य रहिबो नाही तेबे एठारे बसी कौन करिबो। ब्राह्मण हेले ब्रह्मांकर मुख वंशावली। अविनाशी बाबा अविनाशी पिलामानकु साथीरे नेउछंती। केते ढेर संतान रहिछंती। ब्रह्मांकर हेबा बिना तो तुमे शिव बाबांको ठारू संपत्ति नहीं पारिबो नाही। भारत श्रेष्ठाचारी थिला, सेठारे कौनसी भूत नथिला। जदि गोटिए भी भूत अछि तेबे व्यभिचारी कहिबा। भूत मानकु तो संपूर्ण बाहर करिदेबा दरकार। बाबांको पाखकु बहुत पिला लेखि करि पठाउछंती, बाबा काम विकार भूतर प्रहाररु आमे बंची गलु। बाबा कहउछंती पिला माने तूफान तो बहुत आसीबो, किंतु कर्मेंद्रिय द्वारा कौनसी भी कर्म करिवार नाही। भूत मानकु बाहर करिदेबाकु हेबो, नचेत सूर्यवंशी चंद्रवंशी होई पारिबो नाही। ध्यानर मग्न होई जिबा मध्य भल नुहे, काहेकि ना माया बहुत प्रवेश करि थाए। मिठा मिठा शिकिलधे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान माने आत्मिक मात पिता बाप दादांकु मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा करिया पाई बाबा कहिसंती नंबर 1 पॉइंट कर्मेंद्रिय द्वारा कौनसी विकर्म करिवार नाही। कर्मेंद्रिय द्वारा कौनसी विकर्म करिवार नाही। एभली कौनसी कार्य करिवार नाही जहा द्वारा अनेकंकर अभिशाप मिली जिवो। निजर भविष्यत विषय रे चिंता करी पुण्य कर्म करिवार अछि। नंबर 2 रे बाबा कहले मन भितरे जेउ विकारी गुण रहिछि देह अभिमान कारणरु भूत मानकर प्रवेशता होई जाइछि, सेगुडकु बाहर करि देबाकु पड़िबो। ज्ञान द्वारा निजर श्रृंगार करी सुपुत्र संतान हेबार अछि। मन भितरे जेउ विकारी गुण रहिछि देह अभिमान कारणरु भूत मानकर प्रवेशता होई जाइछि, सेगुडकु बाहर करि देबाकु पड़िबो एवं ज्ञान द्वारा निजर श्रृंगार करी सुपुत्र संतान हेबार अछि। वरदाता बाबांकर वरदान व्यस्त रहिबार सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर जोगी निरंतर सेवाधारी हुओ। व्यस्त रहिबार सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर जोगी निरंतर सेवाधारी हुओ। विस्तार बाबा कहले सदा सर्वदा सेवारे व्यस्त रहिबा पाई ही तुम मानकु एही ब्राह्मण जन्म मिलिछि। जेते बेले सेवारे व्यस्त रहिबो सेही अनुसारे मायाचित मध्य सहजरे होई चलिबो। सेथिपाई जदि टिकिए भी फुर्सत मिलुछि तेबे सेवारे लागी पड़ो। बिना सेवारे टिकिए भी समय नष्ट कर नाही। चाहे संकल्प द्वारा सेवा कर, चाहे वाणी द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चाहे निजर चाली चलन एवं संबंध संपर्क द्वारा मध्य सेवा करि पारिबो। सेवारे व्यस्त रहिबा ही सबुठारु सहज पुरुषार्थ। सेवारे व्यस्त रहिबा द्वारा ही माया सहित युद्ध करिबारु मुक्त होई निरंतर जोगी एवं निरंतर सेवाधारी होई पारिबो। बाबार स्लोगान जदि आत्मा को सदाकाल पाई सुस्थ रखिबा पाई चाहुछ तेबे सर्वदा खुशी रूपक भोजन स्वीकार करी चल। जदि आत्मा को सदाकाल पाई सुस्थ रखिबा पाई चाहुछ तेबे सर्वदा खुशी रूपक भोजन स्वीकार करी चल। ओम शांति।